స్కిల్లింగ్ కెనాట్ బి అన్ ఆఫ్టర్ థాట్. అంటే చదువుకున్న తర్వాత స్కిల్లింగ్ కి వెళ్ళాలనేది ఉద్దేశం లేదు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో స్కిల్లింగ్ జరుగుతుంది, కానీ బయట కూడా స్కిల్లింగ్ జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ మేళాస్ కూడా గౌరవ్ మంత్రి గారు చెప్పారు, ఎవ్రీ అసెంబ్లీ కన్సీలో 1 month అనేది ప్రణాళిక తయారు చేయండి. సో అండర్ నేషనల్ కెరియర్ స్కీమ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ సమ్ మనీ అవైలబుల్. యూ హ్యావ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఆల్సో, దేర్ ఇస్ అ పోర్టల్ అవైలబుల్. సో ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఒక చోట ఒక స్థిరమైనటువంటి ఫిక్స్ ప్లేస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ మేళా జరుపుకోవాలనేది ఆలోచిస్తా ఉన్నాం. So these are and then finally quickly spend time on skill census. So skill census, we are yet to present the work that has been done to the Honorable Minister and Honorable CM Sir. But we are looking at 3.5 crore working age population, 15 to 59 years. Everybody who is in working age, sir, but that is the initial thought, sir, that they need to be, their baseline skills have to be assessed. Prasthani ki, what is their demography, what are their educational qualifications, what is their work experience. Lot of big data can come together for that, and we have worked out the integrations. అవి చేసుకుంటూ బేసిక్ స్కిల్ ప్రొఫైల్ తయారు చేసుకొని ఇంకా దాంట్లో స్కిల్ సర్వేలో ఇంకా దాన్ని సర్టిఫై చేయడం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ అవర్ వర్క్ ఫోర్స్. అండ్ దెన్ ద aspiration, what are the skill needs that they need, and then what is the disparity between what the industry is seeking. So one part of skill census will also have to be the industry census. ఇండస్ట్రీకి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయని, ఆ గ్యాప్ ని ఎలా బ్రిడ్జ్ చేయాలనేది. అండ్ దెన్ జాబ్ పోర్టల్ పెట్టుకొని జాబ్ మార్కెట్ తో, వైల్ టేకింగ్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ పీపుల్ ఆల్సో ఇన్ మై, there is a naukri.com or there are other portals, Times Job Network. So everybody becomes a partner. So like Honorable CM has said, PPP mode lo, we look at what are the future jobs requirement also, because the nature of jobs is changing very fast. We will look at what kind of insights can come, and there are ways available to figure that out. At the end of the skill census, the expectation is there is a skill wallet. Indaka sir anadaga apar ID etaithe undo, that is your ID in the education space. Similarly, skilling space lo linked to Aadhaar, this is your skill wallet. It is a continuous wallet. It keeps on, every time you acquire a new skill, meeku LinkedIn lo, if those of you are there, they keep on showing these are your competencies. Atla prati okkarki aa competency based framework tayaraipovalani, robust digital platform undalanedi ala alochistha unnam. Thank you so much, sir. Two issues ఇక్కడ మీరు ఓకే, ఇక్కడ మీరు చేసిన దాంట్లో మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆల్ స్టూడెంట్స్ ని ఆటోమేటెడ్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ కానీ తీసుకొస్తే, దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ కన్సాలిడేటెడ్ అసెస్మెంట్. మన దగ్గర ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయి, అకాడమిక్ స్కిల్స్, ఎవరెవరు ఏమేమి ఫాలో అవుతున్నారు అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. ఇది మ్యాక్రో పిక్చర్ పెట్టుకొని దెన్ యూ కెన్ మేనేజ్ change of skills required for the global community, global market or local market or national market. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, మీరు మొత్తం లెక్కలు ఇచ్చారు. ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ ఉంది, ఎలిమెంటరీ స్కూల్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ మనం ప్లాన్ చేయాలి ఇప్పుడు, నాట్ టుడే. ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ 12వ తరగతి రావాలంటే 12 years తర్వాత వస్తాడు, లేకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలంటే ఆఫ్టర్ 20 years. You have to visualize what type of opportunities available at that time. Work backward integration from today. What is the government of India they are doing? And also earlier, long back, I used to send curriculum upgradation regularly. All the best universities in the world. ఇప్పుడు వదిలేసాం మనం. అది మన దగ్గర టీచర్స్ కూర్చొని ఆలోచించుకుంటున్నారు. మీరు కూర్చొని ఏం ఆలోచిస్తుంది, ఏం ఆలోచనలు వస్తాయి మీకు? వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు 5 ఏళ్లు 10 ఏళ్ల తర్వాత మీ ఎడ్యుకేషన్ అప్గ్రేడేషన్ క్యారికులం చేస్తారట కాదు. ఒక స్టాండర్డ్, ఒక 5 ఏళ్లకు 10 ఏళ్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వరల్డ్ ది బెస్ట్. హౌ టు మేక్ ఇట్. యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, అక్రిడిటేషన్.
ఒకప్పుడు ఫోకస్ పెట్టాం, అక్రిడిటేషన్ అన్నిట్లో బాగా వచ్చింది. ఇప్పుడు అన్ని పడిపోయినాయి. 5 ఏళ్లలో వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ టాప్కి వెళ్ళింది. టాప్ 100 లోపల ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు? ఇప్పుడన్నీ ఏది టాప్ 100 ఏది లేదు. మనం అన్ని ఒకప్పుడు టాప్ 100లో 6 ఉన్నాయి అనుకుంటాం. సేమ్ మనుషులే. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ టార్గెట్స్. ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ మీరు వర్కౌట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇచ్చేసి 6+ చిల్డ్రన్ ఎవడైనా సరే వాళ్ళు ఉండాల్సింది స్కూల్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. 6 సంవత్సరాల ఏజ్ అవుతానే అంత మునుపు ఉంటే అంగన్వాడీలో ఉంటాడు. అంగన్వాడీ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఆ యూనిక్ నెంబర్ ఇచ్చి క్యారియర్ ప్లానింగ్ చేయండి. ఎడ్యుకేషన్ క్యారియర్ అక్కడి నుంచి ప్లాన్ అవుతుంది, స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ మీరు ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని స్పెషలైజేషన్ కూడా చేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళందరినీ ఏ విధంగా మీరు రీఓరియంటేషన్ కరికులం ఎవ్రీ డే ఆ స్కూల్లోనే కూర్చోవడం, బయట కూడా పోకుండా ఉండడం, వాడికి ఏమీ రాకుండా పోవడం. ఇంతవరకు నియర్ బై ఒకప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు స్కూల్స్ నుంచి దీనికి పోయేవాళ్ళు, ఎక్కడికో ఒక బయట ఒక ఊరికి తీసి చూపించుకొని చూడడం, ఎక్స్కర్షన్స్కి వెళ్ళి. అవి కూడా లేవు ఇప్పుడు. దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పోజర్. స్పోర్ట్స్ కూడా ఆడుకునేది కూడా లేదు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టోటల్ గా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కొలాప్స్ చేసేసాం. మీరు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి స్టూడెంట్స్, పిల్లలు అనేవాళ్ళు హ్యాపీగా స్ట్రెస్ లేకుండా ఆనందంగా చేసే పరిస్థితి రావాలా. అదే మరి ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లాస్ట్ టైం మనం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఈవెన్ ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్స్ మోడర్న్ గా ఒక స్టూడియో పెట్టి ఆ స్టూడియోలో టీచర్ చెప్తే ఇంటరాక్టివ్ మోడల్ కూడా పెట్టాం. ఆ టీచర్ కి ఈ టీచర్లు కూడా ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మెథడాలజీ? ఐఎమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఆర్ దట్. వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మెథడాలజీ అవైలబుల్ యాజ్ ఆన్ టుడే? ఆడియో వీడియో ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్సో ఫీల్డ్. హౌ టు బ్రింగ్ ఇట్? రెండోది అక్రిడిటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ విత్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్. కెన్ యూ డూ యువర్ స్కూల్స్ ఆల్సో అక్రిడిటేషన్ బై reputed organization? All schools. That every headmaster has to work in that direction. All schools has to work in that direction. అది వస్తే చాలా వరకు ఇదవుతుంది. తర్వాత సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ మై స్కిల్స్. మీరు ఇప్పుడు స్కిల్స్ ని ఒక లెవెల్కి వచ్చి చేశారు. నిన్న మొన్న నేను డిస్కస్ చేసిన తర్వాత 20 lakh జాబ్స్ ఇస్తామని చెప్పాం. దీనికి నవేడేస్ వర్చువల్ వర్కింగ్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది. ఇంకా ఎందుకంటే ఆల్ కంపెనీస్ ఆర్ సెండింగ్ దెమ్ బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు వాట్ ఈస్ ది పాలసీ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్? హోమ్ నైబర్హుడ్ బిజినెస్ యూనిట్స్ పెట్టడం అంటే ఒక 5 మంది కలిసి ఒక ఇల్లు రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్ లో కూర్చొని పని చేసుకున్నట్టుగా దాన్ని ఎట్ట కరెక్ట్ చేయాలి? 20, 50, 100, 200, 500,000 వర్క్ స్టేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇవి కూడా మేనేజ్మెంట్ బై ప్రైవేట్ పీపుల్. వాడికి ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం. మినిమం శాలరీ ఇంత, ఆవరేజ్ శాలరీ ఇంత. మాక్సిమం అవసరం లేదు మనకు. మినిమం శాలరీ నువ్వు గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, ఆవరేజ్ శాలరీ ఇంత రావాలి. ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత నీకు ఈ ఇన్సెంటివ్ మేము ఇస్తాం. అతను గాని స్కిల్ డెవలప్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకపోతే ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ దాట్ విల్ గివ్ అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు అక్కడే. అతను ఇంకా వాళ్ళు బిల్డప్ చేస్తాడు, బెటర్ పొజిషన్ వస్తుంది. ఇతను ఫిజికల్ గా పోవచ్చు, ఇక్కడ నుంచి పని చేసుకోవచ్చు. దానికి కూడా ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం ట్రైనింగ్ కి. ఇలాంటి ఒక ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్ మీరు తీసుకొచ్చి ఎక్కడికక్కడ దీన్ని మాక్సిమం మనం తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. కనీసం ఒక 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల మంది దీంట్లో మనం ఇచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్. ఫస్ట్ దేశంలో ఇంకా కూడా ఎవరు స్ట్రక్చర్ చేయాలి దీన్ని. నేను మొన్న చెప్పాను, వర్చువల్ వర్కింగ్ కి ఒక పాలసీ తయారు చేద్దాం. ఇన్సెంటివ్ పాలసీస్, ప్రొసీజర్ అని తయారు చేద్దాం.
టాప్ 100 మెంబర్స్ పిలుద్దాం, వర్క్ షాప్ పెడదాం, వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకుందాం. ముందు డ్రాఫ్ట్ పేపర్ తయారు చేయండి, ఆ డ్రాఫ్ట్ పేపర్ బేస్ చేసుకుని రమ్మంటాం, వర్క్ షాప్ పెడదాం, అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక పాలసీ తయారు చేద్దాం, ఆ పాలసీని అడాప్ట్ చేద్దాం. ఇమీడియట్ గా ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని మీరు చేయండి. అది చేస్తే దీనివల్ల ఒక ఐడియా వస్తుంది. దెన్ ఫర్దర్ గా మనం ముందుకు పోవడానికి అవకాశం వస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ షుడ్ బికమ్ వర్చువల్ వర్కింగ్ హబ్. నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేస్తానే ఉంటాం, స్కిల్స్ అన్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తాం. టెక్నికల్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఏం కావాలి రిక్వైర్మెంట్ చేసుకుంటూ చేసి, ఒకప్పుడు మన వాళ్ళు అమెరికా పోయి పనిచేసే పరిస్థితి, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి అమెరికా నుంచి వచ్చి ఊర్లో వచ్చి కంపెనీలు స్టార్ట్ చేసే పరిస్థితి తీసుకురావాలా. దట్ విల్ బి అవర్ మోటివ్. ఇది కొంచెం వర్కౌట్ చేసి మీరు ఏం చేయగలుగుతారో నాకు ఒక స్కీమ్ తయారు చేయండి. ఇంకా మిగిలిన డౌట్స్ ఉంటే కలెక్టర్స్ కూడా మీరు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే, మీ జిల్లాలో గ్రామాల్లో వర్చువల్ గా పనిచేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. యూ గివ్ అన్ అష్యూరెన్స్ దట్ వీ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ దర్ స్కిల్స్ సో దట్ బెటర్ క్యారియర్ బిల్డ్ చేయడానికి అందరిని ఎన్యూమరేట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఫస్ట్ పిక్చర్ వస్తుంది ఎంతమంది గ్రామాల్లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో 2, 3, 5, 10 మరి పనిచేసుకుంటున్నారు. కొన్ని గ్రామాల్లో 50 మంది, 100 మంది కూడా ఉన్నారు. దాంతో మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అది కూడా ఎన్యూమరేట్ చేయండి త్రూ యువర్ గ్రామ సచివాలయం. దానిపైన నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్, వర్క్ స్టేషన్స్ అయితే 50, 100, 200 డిపెండింగ్ ఆన్ డిమాండ్, అవసరాన్ని బట్టి. పెద్ద టౌన్స్ ఉంటే 1000 కూడా ఇస్తాం, దానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. బి క్లాస్ టౌన్స్ అన్నిటి పంపిస్తాం. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతా ఓన్లీ ఇప్పుడు విశాఖపట్నం వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ విశాఖపట్నం, ఏ పిఠాపురమో, ఏ కుప్పమో, లేకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ టౌన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడికి పంపిస్తాం. మండలాలకు కూడా పంపిస్తాం. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. డీటెయిల్డ్ ప్రెజెంటేషన్ రివ్యూ మీటింగ్ లో పెట్టాం. ఓకే, ఊరికి ఒక ఐడియా, ఒక థాట్ ఇచ్చాం. తర్వాత మీరందరూ కూడా ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ ఒకటి, ఇది ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికీ. ఎందుకంటే ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ అనేది అర్లియర్ యూపీఐ మరిగా, ఒకప్పుడు డిజిటల్ కరెన్సీ వచ్చినప్పుడు కొన్ని వచ్చాయి, అప్పుడే యూపీఐ తీసుకొచ్చాం, క్యూఆర్ కోడ్ అవన్నీ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు మీరు ఇది గాని ఓఎన్డీసీ వస్తే కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరిని ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొస్తాం. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ గాని అలైన్ చేయగలిగితే, నేను ఏం కావాలన్నా ఆన్లైన్లో నేను కొనుక్కుంటాను ఓఎన్డీసీ ప్లాట్ఫామ్ లో. నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన వస్తువులు నేను మార్కెట్ చేసుకుంటాను. దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ట్రైనింగ్ చేయగలిగితే దిస్ ఇస్ ది ఫ్యూచర్. ఏదో అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ కావచ్చు, హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కావచ్చు, లేకుంటే ఆ విలేజ్ లో దొరికే ఏదైనా కావచ్చు, అవన్నీ అమ్ముకోవడానికి గ్లోబల్ గా గానీ, నేషనల్ గా గానీ ఎక్కడ అమ్ముకోవాలన్నా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కూడా ఒకసారి హోంవర్క్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కూడా అడిగి కనుక్కొని మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. Thank you, sir. The next session will be welfare sector. This will be presented by social welfare, tribal welfare, BC welfare and EWS, minority welfare, and women and children also, along with civil supplies. So I request Mr. Kannababu to take over and cover up on social and tribal welfare. 10 minutes each for each department. Good afternoon, sir. Good afternoon to one and all. Sir, this social welfare department is mandated to take care of socio-economic and educational development of SC community. Apart from giving equal or more attention to the social security and social justice to the community, so SC community. This slide briefly talks about insights on the education wing of the department. We got hostels and residentials put together 1240, and we have sanctioned strength of almost 2.35 lakh students.
And admission so far happened only in confined to 1.97 lakhs. Still, the gap of some 38,000 is to